ಈ ಕಲಿಕೋತ್ಸವವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಕೋತ್ಸವವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ. ಈ ಕಲಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಲಿಕೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಬೀನಾ ನೌಫಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಗಮಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಇರ್ಫಾನಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಲಿರುವ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪೆರಿಂಗಡಿ ಇವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಡ್ತಿಗೊಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬಿಪಿಸಿ ಆದಂತಹ ಜಾಯ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಂದು ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ತೆರಳುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಹುಸೈನಾರ್ ಬಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಂಪಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ನಸೀಮಾ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಿಟಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಪಿಟಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಲೆಗೆ ಹೋಗಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಬಿಹಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಬದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಕರು, ಊರ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅವರ ಕಿರಣ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പെരിങ്ങടി വാർഡ് മെമ്പർ, നമ്മളിൽ ഒരാളായി നമ്മളോട് സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സഹകരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട
ഉമ്പാഴ്ച അവர்களാണ്. ശ്രീ ഇബ്രാഹിം പെരിങ്ങടി അവர்களാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ഇബ്രാഹിം പെരിങ്ങടി അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു മംഗൽപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റുബിന നൗഫൽ. മുഖ്യാതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഗോൾഡൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ, നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിന്റെയും ചാർജിയും കൂടെയുള്ള ഇർഫാന ഇക്ബാൽ, അനുമോദനം നമ്മുടെ എമാരാണ് ശ്രീ ദിനേശ് ബി, ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ, ശ്രീ രാജഗോപാൽ, അസിസ്റ്റന്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ, ശ്രീ ജോയ് ജി, PTA പ്രസിഡന്റ് ഹുസൈൻ എന്ന പൊടിയൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിശ്വനാഥ ഗട്ടി, മദർ PTA നസീമ, ശ്രീമതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി മറിയം ഷെയ്മ, ശാലിനി, മുമ്പത്തെ ഇവിടെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായിരുന്ന ശാലിനി ടീച്ചർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രകാന്ത മാസ്റ്റർ, മൻസൂർ മാസ്റ്റർ, എല്ലാ ടീച്ചർമാരും, വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, നമ്മള് ഇവിടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് പഠനോത്സവത്തിന്റെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടീച്ചർമാരും മാസ്റ്റർമാരും ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ഇവിടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടതാണ്, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോ ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പറയേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പഠിച്ച് വളർന്ന് ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തി. ഇപ്പോ ഒരുപാട് അമേരിക്കയിൽ പോലും സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുള്ള പഠിച്ചു വളർന്ന സ്കൂളാണ് ഈ സ്കൂള്. ഇപ്പോൾ LP മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ട് ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു 6 ലക്ഷം രൂപ ടെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ടെൻഡർ ഇന്ന് നാളെ പൊട്ടിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ 6 ലക്ഷം രൂപ ടോയ്ലറ്റ് പിന്നെ മെയിൻ്റെനൻസിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഫണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ ടെൻഡറിൽ ഉണ്ടാവും. ടെൻഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആർക്ക് കിട്ടും, എപ്പോ പണി തുടങ്ങും എന്നതൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് പറയും. അതേമാതിരി നമ്മുടെ മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നല്ലൊരു വികസന നായിക എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഫണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്കൂളിലേക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്കാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഫണ്ട് ചെലവാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാർച്ചാമ്പക്ക് ഒരുപാട് റോഡുകളും തോടുകളും എല്ലാം നല്ല ഒരു വികസനമായിട്ട് മാറും. എൻ്റെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരുപാട് പണി തുടങ്ങും. അതേമാതിരി എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇർഫാന ഇക്ബാൽ നല്ലൊരു എല്ലാ സമയത്തും സ്കൂളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അതിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും. നമ്മുടെ പഠനോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ മികവ്, കുട്ടികളുടെ ടാലന്റ് എങ്ങനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠനോത്സവം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും അതേപോലെ ഇവിടെ എത്തിയ പ്രധാന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ
കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം മികവ് കാണിക്കുന്നുള്ള രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വികസനത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പഠനങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ സ്കൂള് ടെൻഡർ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. 6 ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ടെൻഡറായി നാളെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഈ മാർച്ചിനുള്ളിൽ തന്നെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്കൂള് വർക്ക് തുടങ്ങാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രൊജക്റ്റില് ഞാൻ നമ്മുടെ ചെറുകോടി സ്കൂളിൽ ആനുവലിലേക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രൊജക്റ്റിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണം പ്രൊമോഷനായി പോയത്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവിധ ആശംസകളും പരിപാടിക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മളുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഗോൾഡൻ റഹ്മാൻ നമ്മളെ ഈ സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിക്കുകയും പല കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പല കാര്യത്തിന് ഇടപെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും വലിയ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്നെ സമീപിക്കുകയും ഇതിൽ നല്ല ഇടപെടൽ നടക്കുകയും നാട്ടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ വികസന നായകൻ ഗോൾഡൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ, പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരെ, മുളപ്പാടി പഞ്ചായത്തിന്റെ 20-ാം വാർഡിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മെമ്പർ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പഠനോത്സവത്തിന്റെ മഹത്തായ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മുളപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ബീന നോപ്പൽ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ, പ്രിയപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ഉദ്ദേശർ, അസിസ്റ്റന്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ഉദ്ദേശർ രാജഗോപാലൻ, BRSലെ പ്രിയപ്പെട്ട ചോയി, ഈ സ്കൂളിന്റെ PTA പ്രസിഡന്റ് ഹുസൈൻ, വൈസ് PTA പ്രസിഡന്റ് വിശ്വനാഥ്, പ്രിയപ്പെട്ട മദർ PTA പ്രസിഡന്റ്, മറ്റു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മദർ PTA പ്രസിഡന്റും ഇവിടുത്തെ മദർ PTA പ്രസിഡന്റുമായ നസീമ ഹനീഫ്, ഈ സ്കൂളിന്റെ HM ശാലിനി, ഈ സ്കൂളിലെ നിലവിലെ പ്രധാന അധ്യാപിക സുഹറ അക്കമുള്ള, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ കുട്ടികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ പഠനോത്സവം 2025 ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. സമ്മാനിച്ച ഒരു വിദ്യാലയം, പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് ഒരുപാട് നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു വിദ്യാലയം. ഇവിടെ 1 മുതൽ 4 വരെ ഏകദേശം 52 കുട്ടികളാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. 9ഓളം അധ്യാപകരും 52 കുട്ടികളും. ഇവിടെ 1 മുതൽ 4-ാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവിധ സബ്ജക്ട്, ഇംഗ്ലീഷ്, കന്നഡ, മലയാളം, EVS, മാത്സ്, അറബിക് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായി കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപക ടീം
ഇവിടെ കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അവരുടേതായ ലോകത്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഹലോ 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 ഹായ്, ഉറക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സ്റ്റാൻഡപ്പ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷേക്കൻ കൊടുത്ത് ഷേക്കൻ നല്ല ചിരിച്ചിട്ട് ഷേക്കൻ സ്മൈലായിട്ട് ഷേക്കൻ ടി വി ആരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞു ചിരിക്കാത്ത ചിരിക്കേ വിടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഇതിനുശേഷം സംഘടനാ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് വരും. 2010 ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഗോവിന്ദപ്പള്ളി കോളേജിൽ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നീട് 2020 ശേഷം ഇത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്കൂളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ബന്ധം ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത്. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്നും ഹയർ സെക്കൻഡറി തൊട്ടടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അടുത്തേക്ക് പോയി. ക്രമേണ ഇവിടെ നിന്നും 8ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള 9ഉം 10ഉം തൊട്ടടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. പിന്നീട് 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ളതും അവിടേക്ക് പോയി. ഞാനിവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും വിദ്യാലയം ഉള്ളത് കുട്ടികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. PTA കമ്മിറ്റി ഉള്ളത് സ്കൂളിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ പല ചർച്ചകളും നടക്കും. സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ പല തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ നടക്കും. അത് ഏറ്റെടുക്കാനല്ല PTA ഉള്ളത്. അത് ഏറ്റെടുക്കാനല്ല വിദ്യാലയമുള്ളത്. അവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്ക് എന്താണ് ജോലി? അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുക, ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് ഉന്നതമായ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. PTA കർത്തവ്യം എന്താണ്? അവിടുത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുക, ആ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ, ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായി ജനപ്രതിനിധികളെ ബന്ധപ്പെടുക. അതാണ് അവിടുത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ PTA കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടൽ. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ PTA യോഗം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ, പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം, ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ എതിർക്കും, പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ അനുകൂലിക്കും, പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ അതിനെ ഒന്നുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാട്ടില്ല എന്ന് നടിക്കും. പക്ഷേ അത് PTA ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. ആളുകളെ ഒരു ഭരണസമിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ചിലപ്പോൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ വരും, സമരങ്ങൾ വരും. ന്യായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും. ആ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിനെ തിരുത്തും. ചിലപ്പോൾ തെറ്റില്ലെങ്കിൽ ആശയമായി മുന്നോട്ട് പോകും. പക്ഷെ അത് PTA കൊണ്ടുവന്ന് കൊച്ചുമക്കളെ മുമ്പിൽ ആ കാര്യം പറയുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ അത് കൃത്യമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് തികച്ചും തെറ്റായ ന്യായമാണ്, അത് തെറ്റായ നിലപാടാണ്. ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ സ്കൂളിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം അത് പറയുക. അത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരേണ്ടത്? ആ ചെയ്തു തരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയെ അനുസരിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ചെയ്യും. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു
6 ലക്ഷം രൂപയുടെ അറ്റകുറ്റവർക്കുകൾ ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെൻഡറുകൾ പ്രോസസിംഗിലാണ്. നാളെയാണ് ആ ടെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ടെൻഡർ നടപടികളിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായി അറിയാം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലമായി മംഗൽപാടി സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ മംഗൽപാടി സ്കൂളിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ 1 മുതൽ 4 വരെയായിരുന്നു സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് 10 വരെയും 2004 UDF ഗവൺമെന്റിലെ നാലകത്ത് സൂപ്പി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുക്കര മന്ത്രി ഇവിടുത്തെ MLA മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് ഉപ്പള സ്കൂളിലേക്കും മംഗൽപാടിയിലും ശിരിയേക്കും ബേപ്പൂരിലേക്കും പുതിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരുന്നത്. ആ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരുമ്പോൾ ഗോൾഡൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബായിരുന്നു മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും അന്നത്തെ UDF നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നേതാവ്. അങ്ങനെ മംഗൽപാടി സ്കൂളിലേക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവർത്തിക്കാൻ ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല, പുതിയ ബിൽഡിംഗ് സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥലവുമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 2 അക്കര സ്ഥലം സ്കൂളിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കുകയും അവിടെ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയാൻ വേണ്ടി പ്രൊപ്പോസ് കൊടുക്കുകയും പുതിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആ കമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് വന്നത്. കാലം ക്രമേണ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കാരിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുണ്ട്, പഞ്ചേശ്വര വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളെ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല. തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ. ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ 4 വർഷം പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ ആ വീഡിയോ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും തന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ്. അടുത്തതായി സപ്തഭാഷ സംഗമഭൂമിയിലെ ഇവിടെ ഏത് ഭാഷയും അനായാസമായി സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇർഫാന ഇക്ബാൽ അവരെ ക്ഷണിച്ചുമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ടോ, അവർ തെറ്റി മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് കാവൽ. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അവര് സുരക്ഷിതരായി 4 മണി വരെ ഇവിടെ ഭദ്രരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്കും പേരൻസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വിട്ടതിന് ശേഷം ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ്, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ല. മറിച്ച് നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു മുൻ ജനറേഷൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മറികടന്ന് വേണം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ. നമ്മുടെ മംഗൽപാടി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ മികവ് തേടിയ ഒരു സ്കൂളും കൂടിയാണ്. അതായത് അനേകം ആളുകൾ ഇവിടെ പഠിച്ച് ഉന്നത നിലയിൽ എത്തിയ ഒരു ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡಿಯಾണ്. ಎಂಬಂತೆ ಅನುಕಂಪದ ನನ್ಮೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಬಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 20/5/1969 ಶ್ರೀ ಕುಂಜಿರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಅಮಿನಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು GLPS ವಾಮಂಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು GHSS ಬಂಗಮಂತೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ತದನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. 1996ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಇವರು GVHSS ಕುಂಜತ್ತೂರು ಹಾಗೂ GHSS ಎಡನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 7/1/2017ರಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಇವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇವರ ಸಮೀಪನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ತಲೆಬಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿವೆ. 2023 ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದದ್ದು ಇವರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮುಹೂರ್ತವೆನಿಸಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ദിനേശ് സാർ, നമുക്കറിയാം ഏറെ വർഷം നമ്മുടെ മംഗൽപാടി മഞ്ചേശ്വർ സബ് ജില്ലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറായി AU ആയി വളരെ സൗമ്യ മുഖത്തിന്റെ ഉടമ ഏത് സമയത്തും നല്ല രൂപത്തിൽ തിരുവൂരിയുള്ള അദ്ദേഹത്തെ പൊന്നാണിക്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീ ഗോൾഡൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അവരാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മൊമെന്റോ സമർപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീമതി ഇർഫാന ഇക്ബാൽ അവരാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അവരെ അതിനുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. മഞ്ചേശ്വരം അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ രാജഗോപാൽ സാർ അവരാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. മികച്ച അധ്യാപകനും നേതൃത്വ പാഠമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അധ്യാപക ജീവിതത്തിനോടുള്ള അതിയായ മോഹം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ BEd കോളേജിൽ എത്തിച്ചു. 1999 അധ്യാപക ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഗണിത പുസ്തകങ്ങളെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കന്നഡയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അധ്യാപകൻ. പ്രധാന അധ്യാപകൻ എന്നീ മേഖലകൾ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച് അതിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. 2024 ജൂൺ 20 മഞ്ചേശ്വരം സബ് ജില്ലാ AO ആയി അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു. മഞ്ചേശ്വരത്തെ വിദ്യാലയ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. സ്നേഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി ജീവിതം മനുഷ്യരമാക്കാൻ സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ AO ശ്രീ രാജഗോപാൽ കെ അവർക്ക് പൊന്നാണ് അണിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ റുബീന നോഫർ അവരാണ്. PTA പ്രസിഡന്റ് സുഹീത് അവർ, ASRനെ മൊമെന്റോ അർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മദർ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ നസീമ അവരാണ്. അതിനുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. അവരാണ്. ശ്രീ ജോയ് ജി സർ, BTC ഓഫ് മഞ്ചേശ്വർ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട്. തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ജനനം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം 2003 ജൂലൈ 1 ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായി അധ്യാപന രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. തുടർന്ന് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ സപ്തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയായ മഞ്ചേശ്വരത്തെ BRC ട്രെയിനറായി കടന്നു വന്നത് 2013 2017 സ്വദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയെങ്കിലും ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷ മേഖലകളിലെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി 2021 വീണ്ടും BRC ട്രെയിനറായി തിരിച്ചെത്തി. 2024 മഞ്ചേശ്വരത്തെ ബ്ലോക്ക് പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്ററായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മഞ്ചേശ്വരത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത വർഷം ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിനാൽ സ്വന്തം കട്ടടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന സർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീമാൻ ഗോൾഡ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അവർ BPC ജോയ് സാറിനെ പൊന്നാടണിക്കുന്നു. PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിശ്വനാഥ് അവർ, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി റുബീന നോഫൽ ജോയ് സാറുകൾക്ക് കമന്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്നു, അനുമോദിക്കുന്നു. എന്നെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദരിച്ച നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മുടെ PTA ഭാരവാഹികൾ, നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ അടക്കമുള്ള ഈ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ എന്റെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ മെയ് മാസം സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന എന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ AEO രാജഗോപാൽ മാഷിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി പോകുന്ന ജോയ് മാഷിയും ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വന്ന് ചേരുകയും നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. ആ രീതിയിൽ സ്കൂൾ നന്നായി ഇനിയും പുരോഗതി കൈവരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ നൽകിയ ആദരവിനെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തിയാണ്. അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സാറാണ്, രാജഗോപാൽ കെ. നമ്മളുടെ കലോത്സവത്തിന് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ നമ്മളെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും എല്ലാ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളും എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മളെ കൂടെ നമ്മളിൽ ഒരുവനായി നിന്ന ഒരു വലിയൊരു ഓഫീസർ കൂടിയാണ്. ഇവരുടെ മനസ്സിനും ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിനും നമ്മൾ കൊടുക്കണം ബിഗ് സല്യൂട്ട്. ഇവര് റിട്ടയർഡായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ലത് വരട്ടെ. ഇവരെ കുടുംബത്തിലേക്കും ഇവരെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. നല്ലൊരു സ്വഭാവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആ സ്വഭാവം, നിങ്ങളുടെ ഒരു സംസാര രീതി, ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ഒരുപാട് ಮಿಸ್ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೀವಿ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഈ സ്കൂൾ എന്റെ ഓഫീസിന് തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളാണ്, എങ്കിലും വന്നത് 2 or 3 പ്രാവശ്യം, മാക്സിമം 4 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാനും ജോയ് സാറും കൂടി. കാരണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്കൂൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ആണ് സൗറ ടീച്ചർ, യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അപ്പൊ അത് നാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം വന്നിരുന്നു. ആദ്യം ജൂലൈ മാസം, ഓഗസ്റ്റ് മാസം, പിന്നീട് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഡിസംബർ മാസമാണ്. ആ സമയത്ത് എല്ലാം വായിക്കാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഇവിടെ അറബി ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വന്നിരുന്നു. ഇവിടെ കിടക്കാം, അറബി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ 1-2 കുട്ടികൾ കുറച്ച് പിറകിലുണ്ടെങ്കിലും അവരെ എല്ലാ അധ്യാപകരും ഒന്നിച്ച് കൂടി ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ച് വളരെ നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ആ 2 കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഈ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറൊക്കെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ സ്കൂളൊന്നും കൂട്ടൊന്നുമില്ല, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 55 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് 100ആയി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അധ്യാപകരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ്മാഷും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ടീച്ചേഴ്സ് ടീമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ PTA വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ PTA ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്പർ, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ PTA എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, വളരെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഈ സ്കൂളിന് ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ
രക്ഷിതാക്കളും ഇവിടെ തന്നെ ചേർക്കണം. ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഭാവിയിൽ 1-2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 100 കടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈ വർഷം ഞാൻ May 31 റിട്ടയർഡ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ HM അതുപോലെ തന്നെ PTA മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളൊക്കെ കൂടി പിന്നെ അനുമോദന ചടങ്ങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലും കൂടി ഞാൻ അവർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ 2 വാക്ക് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്. ഈ വിദ്യാലയം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഈ രാജഗോപാൽ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന നല്ല അധ്യാപകരുടെ ഈ ടീമിന് ഈ വിദ്യാലയത്തെ ഇനിയും ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പഠനോത്സവത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം വിരമിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ദിനേശ് മാഷിനും അതുപോലെ രാജഗോപാലൻ മാഷിനും ഭാവി ജീവിതം ഏറ്റവും ശോഭനമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫറായി പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എന്നെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുകയും മനസ്സ് വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഈ സ്കൂളിൻ്റെ HM-നും അതുപോലെ അധ്യാപകർക്കും PTA-ക്കുമുള്ള നന്ദി ഹൃദയപൂർവ്വം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നന്ദി. നമസ്കാരം. പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ സ്കൂളിന്റെ PTA പ്രസിഡന്റ് ഹുസൈൻ എന്ന പൊടിയനാണ്. എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്. ഈ സ്കൂളിനെ രാത്രി എന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും അടുത്ത വർഷം 52-ന് ഒരു ടീച്ചർ അവരുടെ കൈകൾ തന്നത്. അദ്ദേഹം ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ടീച്ചർ നല്ല രീതിക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഓരോ ദിവസങ്ങളും ആ ടീച്ചറുടെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പും സ്കൂളിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല രീതിക്ക് പഠനത്തിനും കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ രീതിക്കും അദ്ദേഹം ഉയർച്ചയിൽ തന്നെ സ്കൂളിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടി നല്ല ഒരു വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളും കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഫാത്തിമ ടീച്ചറുടെ ആശംസിക്കുന്നു, ആദരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് അറിയിപ്പ് തന്ന മുഖ്യ അതിഥിയായി വന്ന നമ്മുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഗോഡ്രാമൻ, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വേളയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയിച്ചു. ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ തന്നു, ഒരുപാട് വഴികാട്ടിയായി തന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു തന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും സഹോദരനും കൂട്ടുകാരനുമായ പ്രിയപ്പെട്ട വാർഡ് മെമ്പർ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ട് സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞ് അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഞാൻ പ്രത്യേക നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരുപാട് ജോലി പ്രയത്നങ്ങളും വീട്ടിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരക്ക് പൊളിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ വന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി രക്ഷിതാക്കൾ, കാരണം ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ്. കാരണം അവരുടെ തിരക്ക് ഒരുപാട് വിലപ്പെട്ടതാണ്. രാവിലെയാണ് അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുകളും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠനോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങി വന്ന ഒരുപാട് തിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി വെച്ചു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പരിപാടി കാണാൻ വന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി രക്ഷിതാക്കളെ എല്ലാവരും ഞാൻ പ്രത്യേക ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. 2 വർഷം കൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിന്റെ ഈ കുട്ടികളുടെ മുൻനിരക്ക് കൂടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഉയർത്തുമെന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വേളയിൽ ഞാൻ എല്ലാവരും ഞാൻ പ്രത്യേകം രീതിക്ക് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ പഠനോത്സവം മറ്റു കാര്യങ്ങളുള്ളതാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു. PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിശ്വനാഥ എട്ടി ആശംസ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നോടും പല ഭാഗത്തും തർക്കിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും എല്ലാ ഇതിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും വികസനം ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുള്ള പോംവഴി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതറ്റം വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ ധൈര്യശാലിയായ വനിത കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിന് അത്യാവശ്യമാണ് അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നത്. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಗೌರವಶಾಲಿಕರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಸರ್, ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್, ಶ್ರೀ ಜೋಯಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಹುಸೇನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತನಕ ಕಲಿತು ಮುಂದಕ್ಕೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ನಾವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಾವು. ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರುವುದು 52 ಮಕ್ಕಳೇ ತಾನೆ, ಆದ್ರೂ 9 ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ LSS ಎಕ್ಸಾಮ್ ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದೇ ನಾನು ಕಳೆದು 8 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹಾಲಂಗಾಡು, ಕಣ್ಣೂರು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬಂದು ಈ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಚರ್ ಚಂದವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಚಂದವಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ LSS ಬರೆದು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ, ಈ ಮಂಗನಪಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ 113 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯು 113 ವರ್ಷವಾಯಿತು ಈ ಶಾಲೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ. ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. അധ്യാപകന്മാര്, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, നിങ്ങളുടെ ഐക്യവും നിങ്ങളുടെ ഒത്തൊരുമയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടത്താൻ പറ്റിയത്. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും പറയപ്പെട്ടില്ല. അതേമാതിരി നമ്മുടെ സൗറ ടീച്ചർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നല്ലൊരു രീതിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുകയും പല സമയത്ത് എന്നെ വിളിക്കുകയും അവരെ അധ്യക്ഷൻ ആശംസ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കൂടിയാണ്. നല്ലൊരു താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് സ്കൂളിന് നല്ല ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിക്കണമെന്നും പിന്നെ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ കാണുമെന്നും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല ആത്മാർത്ഥ നല്ല ഉത്സാഹമുള്ള ഒരു ടീച്ചർ കൂടിയാണ്. ആ ടീച്ചറെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ മദർ PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റായ സൈമയാണ്. സൈമ ഇല്ലാത്ത സൈമാവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മുമ്പത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കൂടിയായ ഷാനിന ടീച്ചർ. ഇപ്പോഴും ആരുടെ മുമ്പിലും ഒരു കൈകൂപ്പിയിട്ട് ഒരു താഴ്ന്നൊരു ഒരു ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മളുടെ ഷാനിന ടീച്ചറെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. ಪ್ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಈ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಒಂದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ഒരുപാട് സമയം നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുകയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആത്മാർത്ഥതയോടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാ പരിപാടിയിലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഏത് സമയം വരെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയും മുമ്പ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇൻചാർജും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ചന്ദ്രകാന്ത് മാസ്റ്ററി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകിയതും ഇതേമാതിരി മുന്നോട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഐക്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കട്ടെ. നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദരപൂർവം ചന്ദ്രകാന്ത് മാസ്റ്റർ അവരുടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 2024-25 ವರ್ಷದ ಕಲಿಕೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕರಿಗಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಬೀನಾ ನೌಫಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರಿಗೂ, ಶ್ರೀಮತಿ ಇರ್ಫಾನ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ವಿ ಇವರಿಗೂ, ಸಹಾಯಕ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಕೆ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಿರುವನಂತಪುರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಸಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಘುಮುಖದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಯ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ನಸೀಮಾ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಿಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಂಸನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು, ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಾರಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಿಯಂ ಶೈಮಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂಪಿಟಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಫಾತಿಮಾ ಜೌರಾ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೆಂದು ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಬಿ ಐನ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಆದಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೆಳೆದ
Thank you.
والبلاد باللوامن الزمان. And all families lived on the street. Their father owl and mother owl and three baby owls. It is the bird machine. Check. 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 Bird machine. Check.
bird machine. Check. Bird machine. Check. Bird machine. Check. Bird machine. Check. Bird machine. Bird machine. Bird machine. Bird machine. Check. 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 Bird machine. Check.
bird machine. Check. Bird machine. Check. Bird machine. Check. Bird machine. Check. Bird machine. Check. Bird machine. Check. Bird machine. Check. Bird machine. Bird machine. Check. Bird machine. Check. Bird machine. Check. Bird machine. Check. Bird machine. Check.